सब तो पहला आपां देखना आ क्वेश्चन नूं, ठीक है। सब तो पहला आपां क्वेश्चन नूं देखांगे। सो क्वेश्चन दे विच की आ, द पिक्चर बिलो शोज़ द चेंजिज ऑफ ए पार्क फ्रॉम 1980 टू नाउ। मतलब आपां कंपैरिजन करना आ पास्ट दा ते प्रेजेंट दा। आपां कंपैरिजन करना कि पास्ट दे विच ये चीज़ सीगी, हुण ये चीज़ हैगी आ, उन्हां दे विच कंपैरिजन करना हैगा, ठीक है। सो फस्ट ऑफ ऑल जे मैं थोड़े तो क्वेश्चन पुट करां, थोड़े चो डायरैक्शनस बारे सारे नूं पता हैगा, जिवें साउथ हाँ साइड जी साउथ वगैरह ये पता है सारा कुछ? यस मैम। ओके फिर ठीक है। हुण मैं तुहानूं क्योंकि इहदे विच आपां डायरैक्शनस नूं ही लिखना आ, जिवें नॉर्थ ईस्ट किहड़ी आ, ठीक है। ये सारियां चीज़ां दे बारे पता होना ज़रूरी है। जे बार बार आपां नॉर्थ साइड लिखी जावांगे सो उहदे नाल की आ अपनी रैपीटिशन होऊगी, ठीक है। सो आपां की करांगे बेसिकली फोकस करना आ डायरैक्शनस नूं चेंज करन दे विच। एंड देखियो ਜਿਹੜੇ मैं सिनोनिम्स वगैरह यूज़ करने आ जस्ट ਉਹੀ सारे मैप ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ यूज़ कर सकते हैं, कोई फालतू ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ लर्न करने की ज़रूरत नहीं हैगी आ। सो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ शो करदी हाँ। एंड तुसी जस्ट इन्हां दे उत्ते फोकस करना है, कोई एक्सट्रा वर्ड वोकैब वो ज़रूरी नहीं हैगी है। जे आपां इन्हां नूं प्रिसाइज वे दे नाल कर लेंदे आ सो सानू एक्सट्रा वर्ड लिखण की ज़रूरत नहीं है। सब तो पहले मैं तुहानूं डायरैक्शनस एक बार दस देनी आ, मे बी कोई स्टूडेंट नूं नहीं पता होंदा। सो देखो ये जिहड़ी अपनी साइड आ ये हैगी नॉर्थ, ठीक है। ये बिल्कुल सामने की आ साउथ, इधर की आ ईस्ट एंड ए वाली किहड़ी आ वैस्ट। चलो हुण बार बार आपां नॉर्थ भी नहीं लिख सकते, साउथ भी नहीं लिख सकते, ईस्ट भी नहीं लिख सकते, वैस्ट भी नहीं लिख सकते। सो इनू रिमूव करने लई आपां लिखांगे जिद्दां ट्रीज़ आ ये कित्थे हैगे आ, आपां लिखांगे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ते आ, मतलब नॉर्थ साइड भी हैगे आ एंड ईस्ट साइड भी हैगे आ। सो ये किहड़ा कॉर्नर आ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। हुण आ जिवें फ्लावर्स आ ये किहड़े कॉर्नर ते आ साउथ ते ईस्ट, किहड़ा कॉर्नर आ साउथ ईस्ट कॉर्नर आ किहड़ी साइड ते आ वैस्ट साउथ, ठीक है। सो साउथ वैस्ट कॉर्नर इनू आपां कहांगे एंड ये जिहड़ा कॉर्नर आ ये आ नॉर्थ वैस्ट कॉर्नर, ठीक है। कॉर्नर्स क्लीयर हो गया ना आपां नूं। हुण आपां देखो जदों भी आपां नूं मैप वगैरह आ जांदा है, डायग्राम आ जांदी है, सो किहड़ी चीज़ आपां माइंड 'च रखनी आ वो देखो ये हैगा 1980 दा, ठीक है। ये हैगा प्रेजेंट टाइम दा, ये तो क्लीयर है। उस तो बाद आ जिहड़े ट्रीज़ आ इहदी जगह ते की आ पिकनिक आई आ, चेयर है, डेस्क है, बारबीक्यू है, ट्रीज़ भी हैगे आ, ठीक है। सो इत्थे आपां की लिखांगे ऐड, कि मतलब ट्रीज़ दे नाल ये सारियां चीज़ां ऐड होईयां आ। किहड़ियां चीज़ां पिकनिक चेयर डेस्क ऐड होए आ, ठीक है। उस तो बाद ये वाला जिहड़ा अपना हैगा आ मैप देखो इहदी पूरी बाउंड्री बनी हुई है, पूरा कवर किया होया। इत्थे मैं लाइन खिंची पई है प्रॉपर वे दे नाल, लेकिन ये वाले मैप दे विच कोई भी बाउंड्री नहीं हैगी है, ठीक है। सो दूसरा चेंज ये आ गया कि बाउंड्री नहीं हैगी है। थर्ड जिहड़े इत्थे हैगे आ फ्लावर्स उन्हां नूं की करता कन्वर्ट कर दिता प्लेग्राउंड दे विच, ठीक है। इत्थे आपां लिख सकते वर्ड कन्वर्ट कर दिता, ठीक है। जिहड़ी इत्थे पॉन्ड सीगी बेंचेस सीगे वो इत्थे भी हैगे आ, मतलब ये दोवें की रहे आ सेम। सो इत्थे आपां लिख देना सेम। जिहड़े इत्थे फ्लावर्स सीगे उन्हां दी जगह ते की आए आ बुश, ठीक है। जाने कि फ्लावर्स रिमूव करते आ ते बुश नूं ग्रो कर दिता उत्थे। ये आपां देख ली चेंजिस। हुण तुसीं देखो एक चीज़ नूं कि मैं जिहड़ी भी वर्ड लिखे आ वो सारे मैं न्यू वाले जिहड़े अपने हैगे आ मैप आ उहदे विच लिखे आ। मतलब जे कोई चीज़ ऐड हुई आ तां वो मैं इत्थे लिखी आ, जिहड़ी चीज़ सेम रही आ इत्थे लिखी। इहदे विच तां मैं कुछ नहीं लिखिया। तुसीं भी यही करना कि जिहदे नाल आपां कंपैरिजन कर रहे आ जस्ट उहदे विच ही लिखना हुंदा आ।
ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸੇਮ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ ਪਾਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਪੈਸਿਵ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ about the variations occurred in a park between 1980 and in present days। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਨੋਨਿਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਨੋਨਿਮ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਦ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਸੋ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਦ ਮੈਪ। ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਸ਼ੋਜ਼, ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਚੇਂਜਿਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ। ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਟੁੱਕ ਪਲੇਸ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਕਰਡ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਪਾਰਕ ਲਿਖਦਾ। ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਫਰੋਮ, ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਟਵੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਡ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਸਟ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਜਾਣੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦ ਮੈਪ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਦ ਮੈਪ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਜ਼ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਸਟ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਆ, ਆਰ ਡਿਪਿਕਟਡ ਬਾਏ ਦ ਰੈਂਡਰਡ ਮੈਪਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਆ ਪੈਸਿਵ। ਆਰ ਡਿਪਿਕਟਡ ਬਾਏ ਦ ਰੈਂਡਰਡ ਮੈਪ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਮੈਪ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਪ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਪ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਸੇਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੋਨਿਮ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖਤਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਗਲਤ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਰਹਿਣ ਦਈਏ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਸਿਵ ਅਤੇ ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ BP1 ਦੀ, ਸੋ BP1 ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਫਟਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੈਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ BP ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਲਿਖਣਾ ਆ। ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟਰੀਜ਼ ਵਰ ਪਲਾਂਟਡ ਇਨ ਦ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਬਟ ਇਨ 1980। ਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਹੈਗੇ ਆ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨਰ ਸੀ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਸੀ। ਟਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ। However, not only picnic chair decks but also barbecue are added with trees on same side in present। So मैं की क्या ਇਹਦੇ ਨਾਲ पिकनिक चेयर डेस्क बारबेक्यू की होया आ ऐड होया आ ट्रीज़ ਦੇ ਨਾਲ सेम साइड, मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड ही आ। ठीक है, जस्ट ये चीज़ां ऐड होईयां आ प्रेजेंट टाइम दे विच। हुण माइंड च रखण वाली किहड़ी गल आ, देखो इत्थे मैं यूज़ किया सी वर दा, क्योंकि मैं 1980 की गल कर रही सी। इत्थे मैं प्रेजेंट मैप की गल कर रही हाँ, सो मैं आर यूज़ किया आ। सो सेंटेंस तुहानूं उस दे अकॉर्डिंग चेंज करना पैना आ। ठीक है, जे फ्यूचर की गल हुई सो मैं इत्थे विल लिख दांगी। ठीक है, उस दे अकॉर्डिंग तुहानूं सेंटेंस लिखने पैने आ। सो मैं की किया कि जिहड़ा 1980 दे विच ट्रीज़ सीगे उसे सेम साइड आ चीज़ां जिहड़ियां आ उहदे नाल ऐड हो गईयां आ। ठीक है, नैक्सट की आ वेयर एज नीदर पॉन्ड nor benches are showed any alteration during given period of time। मतलब ਜਿਹੜੇ ਪੌਂਡ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜਿਸ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਬੈਂਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੌਂਡ ਐਂਡ ਬੈਂਚਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੌਂਡ ਐਂਡ ਬੈਂਚਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਈਡ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆ, ਸਾਈਡ 'ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। Okay. ਹਾਂਜੀ। ठीक है. Moreover, park was entirely covered with walled along with two gates in first map। ਪਹਿਲੇ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਆ ਉਹ ਕਵਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਵਾਲ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 2 ਗੇਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਮੈਪ ਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਨਸਿਲ ਪੂਰੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਮਾਰੀ ਪਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਨਸਿਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਮੈਪ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਵਰਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੇਟਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆ ਗੇਟ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆ ਗੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਪ ਕਵਰ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ 2 ਗੇਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮੈਪ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਊਂਡਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਗੇਟ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ। ਵਾਈਲ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾਈਲ ਦਾ। Park has became an open with no walls and no gates in second map। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਮੈਪ ਦੇਖੀਏ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਲਸ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੇਟਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਗਰ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਸੋ BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਾਈਡ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚੀਜ਼ ਸੀਗੇ, ਪੌਂਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਪ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਵਰਡ ਹੈਗਾ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੇਟਸ ਆ। BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਦ ਮੈਪ ਫਰਦਰ ਕੋਲਿਡਸ ਦੈਟ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਦੈਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਪ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਮੈਪ ਲਿਖਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਜਸਟ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਫਲਾਵਰਸ ਵਰ ਗਰੋਨ ਔਨ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਫਾਰਮਰ ਮੈਪ। ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਫਲਾਵਰਸ ਆ ਪਹਿਲੇ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਸਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਫਸਟ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਵਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਲਾਵਰਸ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਆਏ ਆ, ਬੁਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲਾਵਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੁਸ਼ ਆਏ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਵਾਈਲਸ ਦੀਜ਼ ਫਲਾਵਰਸ ਇਜ਼ ਰੈਨੋਵੇਟਡ ਇਨਟੂ ਬੁਸ਼ਿਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਬੁਸ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਨ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਪਲੇਸ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਸ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਦ ਫਲਾਵਰਸ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਔਨ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਰੀਆ ਇਨ 1980। ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰਸ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਔਨ ਦੈਟ ਏਰੀਆ। ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਫਲਾਵਰਸ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਆ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਟੈਂਸ ਮੈਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵਾਜ਼ ਵਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆ ਪਾਸਟ ਦਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਓਵਰਆਲ ਦੀ, overall it can be consequences from the aforementioned map which expound that ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੇਮ ਲਿਖਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਆ। multifarious modification took place instead in ponds and benches throughout the period। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੌਂਡ ਐਂਡ ਬੈਂਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ।